an experienced, specialized and enthusiastic team, they are also geared up to provide service production and consulting on fiction and non-fiction projects. Ms. Aditi Anand, the founder-director of Little Red Card Films, holds a degree from Whistling Woods International, Asia's largest film school. She has also been associated with Wallwater Media and UTV Motion Pictures as a senior creative and production supervisor. Her filmography includes translation is a little bit. So, should we share the mic? No, First of all, everyone, thank you so much for being here and for letting us be a part of this. Exactly 2 years ago, on the 18th of December, we announced a slate of 5 films. These 2 years have taught us a lot. Exactly 1 year after we announced those films, we started production on this beautiful film called Writer on the 7th of December last year. I think that, there are so many things that that go into this film. Has taught me 2 new skills. The first skill is trust and faith, which Golden Ratio and Jetty Productions reposed in us. From the start of this film, they've taught me that what happens when a team supports each other and props each other up, and so insulates the creator, insulates the filmmaker, makes sure that all he has to do is to make the best film possible, and everybody else is there to support that. And my other partner, Mr. Paranjit at Neelam Productions, I have never seen a more courageous producer in my life, ever. The way that this man fights, literally fights, for his directors, for the films that he's producing, it really shows an integrity of storytelling that I have not seen anywhere else. And these 2 years have turned me from being a producer on this film to being a student of cinema one more time. And I can't be more thankful to my partners on the stage for that learning. Franklin Jacob sat in a room with me and told me one line of a story. And I fell in love with it. I really fell in love with the story that day. Start with thanking and congratulating Jacob, it's his day, the director, and his fantastic team. Govind for the music, I'm a huge fan, Kani sir, and everybody else here. We at Golden Ratio Films, as Aditi was saying, have collaborated with Pa's company, Neelam Productions, for a slate of 5 films. So this is the first, and thank you, Rao sir and Aditi, for making this journey so wonderful. At Golden Ratio Films, we make different kind of films. We make mainly Hindi and Marathi, now into Hollywood. But we have learned in last 2 years in this journey with Pa is we as filmmakers, I'm a director myself in Mumbai. We shy away from touching some subjects, venturing into territories which we think are dangerous in terms of commerce. And that's why the kind of films we make are generally superficial. So Pa, who's sitting here, has taught us, a whole generation of filmmakers, to take a stand. So this is a director with spine, which is very difficult to find in today's time. So respect, sir, for that. With this collaboration, Golden Ratio Films, we want to add more strength to the voice of a marginalized section, oppressed people, which Pa is doing wonderfully for the last almost 1 decade. So it's an honor to hold hands with you, sir. It has been said by her. There's nothing left for me to explain about myself. But in short, I grew up very close by in Kalpakkam. I did my schooling and my engineering in Madurai. And I wish I could speak in Tamil, but I've been away for too long and my Tamil is not that great. Before I start telling anything more about myself or what our plans are, I should first thank Golden Ratio and Little Red Car and especially Mr. Paranjit for giving us this opportunity to be part of this wonderful movie. And I would also like to thank Mr. Samudrakani
and the director, Mr. Franklin Jacob, and his entire team for putting up a wonderful movie. Why, this is our first venture as JT Productions. Why Tamil? As I told, I have a very soft corner for this language because I grew up here. But having said that, we are not going to stop at this one movie alone. If given an opportunity by both Golden Ratio and Mr. Paranjit and Little Red Car, we would like to be associated with them for the next forthcoming movies as well. And as you all know, they have 4 more upcoming. So I'm sure we'll be part of this wonderful team. Tamil industry as such, I'm so fascinated with the kind of talent that they have, and we want to encourage all the budding talent and the creativity that they have here, and to tap into this market and grow it further. And I'm sure we're going to be doing that in the future. Thank you so much again. It was a wonderful show, and I'm really glad to be part of it. Thank you. கோல்டன் ரேஷியோ ஃபிலிமுக்கும் லிட்டில் கார் ஃபிலிமுக்கும் முதல்ல தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். ரஞ்சித்துக்கு ரொம்ப இந்த படத்துக்குள்ளே நான் வந்ததுக்கு காரணம் ரஞ்சித் தான். இயக்குனர், ஃப்ரெண்டு, என் நண்பன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. அதுமாதிரி இயக்குனர் ஃப்ராங்க்லின் ஜேக்கப் இந்த படம் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. அவர் கதைக்களத்தை ரொம்ப அழகாக சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு வாழ்த்துக்கள். பிரதீப் சினிமாபட சூப்பராக பண்ணியிருக்கான் தம்பி. ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. நினைச்ச விஷயத்த அவ்வளோ அழகாக, ஏன்னா டேரக்டர் என்ன சொன்னால் அந்த விஷயத்த அவ்வளோ கன்வே பண்ணி சூப்பராக பண்ணியிருக்கு. அவருக்கு ஒரு தேங்க். சாருக்கு, சமுதிரன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சார். சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க சார். ரொம்ப லைவாக இருக்குது அவரோட ஆக்டிங். சொல்லவே தெரியல, நம்ம அவ்வளோ இதெல்லாம் கிடையாது. சார் அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. மணிகன் எடிட்டர் மணி சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. மணிகம் எந்த இடத்துல எந்த லேக்லாம் இல்லாமல் அவ்வளோ சூப்பராக விஷுவலைஸ் பண்ணியிருப்பார். மணிக்கும் வாழ்த்துக்கள். அப்புறம் மியூசிக் கோவிந்த் வசந்தா ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. ரொம்ப சட்டிலாக இருக்கும். எங்கெங்கே மாதிரியான விஷயம் தேவையோ அதை அழகாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பார். அவருக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள். அப்புறம் அண்ணா சுப்ரமணியனா மிஸ் பண்ணி சாரி, நான் என்ன மிஸ் பண்ணி தான் நான் மன்னிச்சிங்க. இதான் என்னோட முதல் மேடை. இது 3வது படம். இது ரைட்டர். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்ன மிஸ் பண்ண மன்னிச்சிருங்க. எல்லா டீமுக்கும் வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணார். ஸ்டண்ட் எத்தனை ஒன்மோர் கேட்டாலும் அவர் பரவாயில்ல மாஸ்டர் வாங்க பண்ணுவோம்னு ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணார். அது ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவருக்கு. இனியா மேடம்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். அந்த ஷாட் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு எனக்கு தான் தெரியும். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ரஞ்சித் சார். எனக்கு இந்த படம் முதல் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு ரஞ்சித். நீலம் ப்ரொடக்ஷனில் இது ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன் ஸ்டண்ட்டாக. ஒரு நல்ல என்ட்ரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்டு ஃப்ரெண்டு மச்சான் ஃப்ராங்க்லின் ஜேக்கப், பிரதீப், எல்லாரும் நாங்கள் அசிஸ்டன்ஸாக இருந்தோம் ஆக்சுவலாக மெட்ராஸில். அந்த அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து திரும்ப படம் பண்ணுறவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. படம் கண்டிப்பாக நன்றி. நன்றி, வணக்கம். அந்த பிரேக் கிடைக்கல. அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் ஃப்ராங்க் எனக்கு சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்டு. 6வதுலேருந்து ஒன்றா படிச்சுட்டு இருந்தோம். 2 பேரும் ஒன்றா படம் பண்ணி இப்போ ஒன்று எதிர்பார்க்கல. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ரைட்டருக்குள்ளே எனக்கு கொண்டு வந்தான். என்னை பிலீவ் பண்ணி எனக்கு இந்த படத்தில் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு ரஞ்சித் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அண்டு பிரதீப்பும் எனக்கு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் ஜூனியர். ஸோ எங்களுக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. எந்த ஐடியாஸ் இருந்தாலும் ஈஸியாக ஷேர் பண்ணிக்க முடிஞ்சிச்சு. ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஜோனில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். படம் நல்லா வந்திருக்கு. அண்டு ப்ரொடக்ஷன் டீம் எல்லாருக்குமே நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. உங்கள் சப்போர்ட் வேணும். நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இதனோட முதல் மேடை. இந்த மேடை காரணமாக இருந்தால் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். குறிப்பாக என்னோட ஐயாத்துறை பெரியப்பாவுக்கு முக்கியமாக நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அவர் தான் காரணம் நான் சினிமாவுக்கு வரதுக்கான காரணம். அப்புறம் என்னோட அப்பா அம்மா, அப்புறம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். முக்கியமாக நான் ரஞ்சித் எனக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக நான் அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ண காலத்தில் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் அவர் தான். ஸோ அவர் மேலே எனக்கு என்னை தொடர்ந்து அவர் மேலே நம்பிக்கை வச்சு தொடர்ந்து வாய்ப்பு தந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. அப்புறம் ஃப்ராங்க்லினா. ஸோ ஃப்ராங்க்லினா டேரக்டர் தாண்டி அண்ணன் மாதிரி. ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த பாண்டிங் அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணுற காலத்தில் இப்போ வரைக்கும் அது இருக்குது. ஸோ அது இனிமேல் அப்படியே இருக்குன்ற நான் ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன். ரெண்டாவது மிக முக்கியமாக இந்த படத்தில் என்னோட அசிஸ்டன்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் டீமுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஸோ அவங்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியமானது.
அடுத்து வந்து இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண என்னோட கேஃபர் ஆக்சுவலாக அவர் கேஃபர் கிருஷ்ணன் அண்ணா. ஸோ அவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து நிறையா ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் மீறி வந்து அன்காம்ப்ரமைஸ்டாக வந்து லைக் பண்ணுறதுக்கான சுச்சுவேஷன்ஸ் அவர் தான் அமைச்சு கொடுத்தாரு. ஸோ அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அப்புறம் வந்து எடிட்டர் மணின்னா, ஸோ அவர் வந்து நாங்கள் வந்து எல்லாம் ஒன்றா படிச்சிருந்தோம். ஸோ சாரி ஆக்சுவலாக ரோல் ஆகுது. எல்லாருக்கும் நன்றி. யாரையும் மிஸ் பண்ணதா சாரி. இதுக்கு வந்து காரணம் வந்து ரஞ்சித் தான். ரஞ்சித் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி அசிஸ்டண்ட் ஃப்ராங்க்லின் வந்து படம் பண்ணுறாரு, நீங்கள் அதில் அடிஷ்னலாக வந்து ரைட்டிங் சைடில் ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரஞ்சித் சொன்னான். அப்போ வந்துட்டு ஃப்ராங்க்லின் மீட் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சது. ஃப்ராங்க்லின் எங்கிட்ட வரும்போதே அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக தான் இருந்தது ஆக்சுவலி ஸ்கிரிப்ட். அப்புறம் தொடர்ந்து உரையாடல்கள் வழி வந்து அதில் ஒர்க் பண்ணேன். அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஃப்ராங்க்லின் வந்து விஷுவலாக வந்து சினிமாவை வந்து அணுகிறது, ஒரு லிட்ரேச்சர் சார்ந்த ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இது வந்து ஃப்ராங்க்லின் கிட்ட இருந்தது. ஸோ அதனால் அந்த ரைட்டிங் ப்ராசஸ்ன்றது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஃப்ராங்க்லின் கூட ஒர்க் பண்ணது. அதை தாண்டி வந்து இப்போது இந்த ஆஃப்டர் சிட்டிஸ்லாம் வந்த பிறகு இந்த டிசைன் சார்ந்த பேசிக்கான டிசைனரும் கூட. அதனால் வந்து ஃப்ராங்க்லின் வந்து கபிலன் வந்து ஏற்கனவே அஃபிஷியல் டிசைனராக இருந்தார். அதை நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஒரு மினிமலிஸ்டிக் வேல வந்துட்டு ஒரு ப்ரொமோஷன் டிசைன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃப்ராங்க்லின் வந்து என்கிட்ட சொல்லும்போது நாங்கள் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ணோம். அதுக்கு வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு இது இருந்தது, ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறது. ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக பிற எல்லா நண்பர்களுக்கும் தோழர்களுக்கும் இன்னும் நன்றி. தேங்க்ஸ். ஆஃபீஸ் வாங்க அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ நிறைய பெரிய கதைகள் நடந்துச்சு, அதை சொல்ல முடியாது. அந்த பக்கம் இருக்குது, அந்த பக்கம் நான் இருக்கேன். நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லியோடால்ஸ்டாயோட அண்ணா கங்கனா புக், இவ்வளோ பெரிய புதுசாக வந்த இவ்வளோ பெரிய புக் இருக்குது. அதை வச்சுட்டு அப்படியே அவர் அந்த பாட்டுக்கான விஷயங்கள்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தார். கேட்டவுடனே சரின்னு கேட்டுக்கிட்டு அப்புறம் என்ன முதல்ல எடுத்தோடனே என்ன சொன்னார்னா, நம்ம வந்து வழக்கம் போல் வந்து பல்லவி சரணம் அப்படிலாம் போக வேணாம், நற்றினை பட்டனில் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ நினச்சேன் நான், அப்போ பாண்டிச்சேரியில் நான் வந்துட்டு போகிறது, சரி பாட்டு முடிஞ்சால் போல தான் அப்படின்னு. அது அப்படி ஒரு வருஷம் போயிட்டு இருந்துச்சு. போயிட்டு அப்புறம் கடைசியாக வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரை பார்த்தோம் லாஸ்ட்டாக போயிட்டு. அப்புறம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ஒரு 10,000 போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. அப்படியெல்லாம் போச்சு. போயிட்டு ஒரு வாரம் இருக்கும், ஒரு வாரம் அப்படி மாதிரி போச்சு. ஃப்ராங்க்லினுக்கு வந்து எனக்கு ஐ எம் தேங்கிங் ஹிம் வெரி மச். என்னோட அந்த ட்ரஸ்ட்டு என் மேலே வச்சதுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. பிகாஸ் அது வரைக்கும் நான் பெருசாக எதுவும் பண்ணுறதில்லை, இப்போ கூட எதுவும் பண்ணதில்லை. இந்த படம் தான் நான் எதுவும் பெருசாக பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அண்ட் தேங்க்யூ ரஞ்சித் சார் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ, அண்ட் தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஃபார் கம்மிங். ப்ளீஸ் வாட்ச் த ஃபிலிம் இன் தியேட்டர்ஸ் அண்ட் லெட் அஸ் நோ யுவர் ஃபீட்பேக்ஸ். தேங்க்யூ. வரீங்க அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் கிடையாது. கேரளாவில் வந்து அம்மா ஆர்டிஸ்ட் அசோசியேஷனோட போர்ட் மீட்டிங் போயிருந்தேன். ஸோ மார்னிங் ஃப்ளைட்டில் தான் வந்து, அதனால கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லா பெரியவங்களுக்கும் என்னோட வணக்கம். இந்த மூவி வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். ரைட்டர் அப்படின்ற பேர் கேட்டாலே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து மைண்டில் ஓடும். இந்த படத்துக்கு நான் உள்ள வந்தது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டோரி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ராங்க்லின் சார் வந்து எனக்கு கால் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு மூவி பண்ணுறேன், அதில் வந்துட்டு கதை கேட்க வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி. நான் ஃபோனில் சொன்னேன், இல்லை நீங்கள் நேரில் தான் வரணும் அப்படின்னு. ஸோ நேரில் போனால் வந்து ஸ்டோரி சொல்லிட்டே இருக்கேன், எனக்கு ஒன்றும் புரியல. சார் என்னோட கேரக்டர் எங்கே வருது சார் அப்படின்னு கேட்டா, இல்லை உங்கள் கேரக்டரே வந்து ஒரு சஸ்பென்ஸ் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல் ஸ்டோரி சொன்னதுக்கப்புறம் என்னோட போர்ஷன் மட்டும் எடுத்து சொன்னாங்க செப்பரேட்டாக, கடைசியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ அப்படி சொல்லும்போது வந்து ஓகே, இந்த படத்தில் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது, அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஆக்டர் பண்ணாதான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்ணாங்க. அண்ட் ரெண்டாவது வாட்டி வந்து ரஞ்சித் சார் கூட இது வரைக்கும் ஒரு ஃபுல் மூவி பண்ண முடியல, பண்ணோன்னு ஆசை. ஸோ நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த டீமில் வந்து உள்ளே வர்றதுக்காக. அண்ட் எல்லா க்ரூ மெம்பர்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும், ஒரு யங் பவர் எனர்ஜி இருக்கும். அந்த அளவுக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து நம்ம ஷூட்டிங் செட்லேயே வந்து இருந்தது. சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் ஃப்ராங்க்லின் சார். எப்போவுமே வந்து ரொம்ப ஃபட்டாஃபட் வந்து சீக்வன்சஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ணி ஷூட் பண்ணேன். அண்ட் இந்த படத்தில் வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்.
அதுக்காக ஒரு 2-3 டேஸ் வந்து ஹோர்ஸ் ரைடிங் ட்ரைனிங் வந்து ஏற்கனவே நான் வந்து துபாயில் ஹோர்ஸ் ரைடிங் ட்ரைனிங் சென்டரில் வந்து கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன். லைக் எவ்ரி இயர் நான் என்னோட ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இந்த படத்தில் வந்துட்டு அது வந்து பயன்பட முடிஞ்சுது. அண்ட் 2 டேஸ் தான் ப்ராக்டிஸே பண்ணோம். அப்போ அவங்களே சொன்னாங்க இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. அப்படியெல்லாம் இல்லை. பட் பர்ஃபெக்ஷன் வரதுக்காக ஒரு ஷாட்டே வந்து டியூப் இல்லாமல் திருப்பி பண்ணி அப்புறம் மானிட்டரில் பார்த்தா அந்த ஷாட் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சு. ஸோ ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம், ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கோம். அண்ட் நல்ல டீமோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் கனி சார் இந்த படத்தில் ஹீரோன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. நான் சைன் பண்ணி முடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டிங் போகும்போது தான் எனக்கு தெரியும் கனி சார் இதோட சென்ட்ரல் கேரக்டர் ப்ரொட்டகானிஸ்டாக பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ எல்லாமே எனக்கு வந்து ஃப்ராங்க்லின் சார் வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸாக சஸ்பென்ஸாக தான் வச்சுட்டு இருந்தது. அண்ட் மூவி வந்து டப்பிங் மட்டும் என்னோட போர்ஷன் மட்டும் நான் பண்ணியிருக்கேன், இன்னும் நான் பார்க்கல. அதுவும் எனக்கு ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸாக இருக்குது. எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இதோட ட்ரெய்லர் டீசர் எல்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா வந்திருக்குன்னு நிறைய பேர் நல்ல கமெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க. அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நல்ல படத்தில் வந்து நல்ல கதாபாத்திரம் பண்ணணும் அப்படின்றதா என்னோட எண்ணம். ரைட் ஃப்ரம் மை கரியர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 2011 to 21 பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்ல படம், நல்ல டீம், நல்ல டைரக்டர், நல்ல கேரக்டர், இதில் தான் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒரு ஹீரோயினை வந்து எப்போவுமே வந்து சூப்பர் ஹிட் படங்கள் தான் பண்ணணும், இல்லை ஒரு கிளாமர் டால் கேரக்டர் தான் பண்ணணும் அப்படின்றதுல நல்ல நடிப்பு உள்ள கேரக்டர். அந்த கேரக்டர் கனி சாரோட நான் டைரக்ஷன்லேயும் ஒர்க் பண்ணிட்டேன், கோ ஆர்டிஸ்டாகவும் ஒர்க் பண்ணிட்டேன். ஸோ வெரி ஹாப்பி. ஃப்ராங்க்லின், இந்த ரோல் I know it is very close to your heart. Thanks for trusting me with that. Thank you. Thank you so much. Thank you. மிக்க நன்றி. மகேஸ்வரி அவர்களை அன்போடு பேச அழைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நிறைய ஷோஸ் ரொம்ப பதட்டமாக இருக்குது டீமோட உட்காந்து பேசும்போது. பட் எஸ், ஃப்ராங்க்லின் சருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா எப்படி என் மேலே இப்படி நம்பிக்கை வச்சாருன்னு சத்தியமாக எனக்கு தெரியல. ரொம்ப ஒரு அழகான ரோல், என்னோட கனவு நினைவான மாதிரி இருந்தது. இத்தனை வருஷம் கெரியரில் இந்த மாதிரி ஒரு படம் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ஃப்ராங்க்லின் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச். ரஞ்சித் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் என்டையர் டீமுக்குமே ஆல் தி பெஸ்ட். கண்டிப்பாக உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு கொடுங்க. அண்ட் தேங்க்யூ. ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ரூபேஷ்க்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ரூபேஷ் எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல. ஏன்னா நான் ஆடிஷனுக்கு கூட வரமாட்டேன்னு சொன்னேன். ஏன்னா அப்போ என்னோட மனநிலை அப்படி இருந்தது. அப்புறம் வந்து ஃப்ராங்க்லின் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக என் கூட பேசி தேங்க்ஸ் ஃப்ராங்க்லி, சாரி, லைக் அந்த நேரத்தில் நான் அப்படி இருந்தேன். அதனால் ஃப்ராங்கி வந்து நான் சொன்னேன் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்க ஃப்ராங்கி, எனக்கு பிடிச்சிருந்தா பண்ணுறேன் அப்படின்னு. அவர் வந்து நெக்ஸ்ட் 10 மினிட்ஸில் ஸ்கிரிப்ட் அமைச்சிட்டாரு. அப்போ ஏன்னா ஜென்ரலாக நான் வந்து கூத்துப்படுறேன்ற தியேட்டர் குரூப்பில் ஆக்டராக இருந்தேன் மோர் தென் 10 இயர்ஸ். நிறைய பேர் ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்கறதில்ல. ஸோ ஃப்ராங்கி சொன்னார், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஃப்ராங்கி சொன்னார், தலை நெக்ஸ்ட் 5 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் வந்துடும், என் ஸ்கிரிப்டை என்னை விட்டால் யாரும் இந்த மாதிரி எடுக்க முடியாது அப்படின்னு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. சாரி, தேங்க்ஸ் ஃப்ராங்கி. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. எல்லாரும் படம் பாருங்க. தேங்க்யூ. மேடையில் இருக்கிற எல்லா கலைஞர்களுக்கும் வணக்கம். இன்னும் எல்லாம் ஜோக் காமிக்கிறீங்களா? என்ன ரங்கா, எல்லாம் நியாயமா? இது வந்து நான் வெறும் நடிப்பு தான் நடித்தேன். அதை கிரியேட் பண்ண ஒரு ரஞ்சித் சார். இந்த அளவுக்கு ஒரு துறக்கண்ண வாத்தியாரை வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் கொடுத்தது சார், ரொம்ப நன்றி சார். அது மட்டும் இல்லை, ரைட்டர் படத்தில் அவர் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார், அதுக்கு ஒரு நன்றி சார். அதுக்கப்புறம் ஃப்ராங்க்லின் டைரக்டரை போய் பார்த்தேன். அவர் நீங்கள் தான் பண்ணணும்னு சொன்னார், அண்ணன் சொன்னார் அப்படின்னாரு. கண்டிப்பாக பண்ணலான்னு ரஞ்சித் சார் சொல்லியிருக்காரு, அண்ணன் சுந்தரனுக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு. சரி, ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாரு.